பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சௌந்தர்யலகரி. புருவவில் விழினான். சிக்கல் நிறைந்த ஸ்லோகம். அடுத்த 47வது ஸ்லோகம் இதைவிட காம்ப்ளிகேட்டட், சிக்கல் நிறைந்தது. அதில் இருக்கிற திரிசமன் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமா என்று பார்க்கிறேன். இதுவே அம்பாளுக்கு பண்ணுகிற பூஜை என்று வைத்துக் கொள்கிறேன். சுற்றி சுற்றி அவளை நினைக்கும்படியாக பண்ணுகிறதல்லவா. ஏதோ ஈஸியான ஸ்தோத்திரமாக பண்ணிவிட்டால் அதை சட்டென்று புரிந்து கொண்டு சொல்லிவிட்டு வேறே காரியத்துக்கு போய்விடுவோம். அப்படி போக விடாமல் அம்பாளிடமே நேராக மனசை நிறுத்துவதென்றால் முடியாது. அதனால் கவிதாரசம், சாதுரியமான அபிப்பிராயம், அதிலே கொஞ்சம் திரிசமன், அதனாலே அதை பற்றியே தீர்க்கமாக யோசிக்க பண்ணுகிறது என்பதற்கெல்லாம் இடம் கொடுத்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஸ்லோகங்களாகவும் சிலது பண்ணிவிட்டால் இதிலே நேரத்தை நிறைய செலவழிக்கிற போது நேராக அத்தனை நேரமும் அம்பாளை நினைக்க பண்ணாவிட்டாலும் சுற்றி சுற்றி தொட்டு தொட்டு ஜாஸ்தி நாழி அவள் நினைப்பிலேயே இருக்கும்படியாக செய்யலாம் என்கிற உத்தேசத்திலேயே இப்படிப்பட்ட ஸ்லோகங்களை ஆச்சாரியாள் அனுகிரகித்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது. சிக்கல் இருக்க இருக்க அதை அவிழ்த்துக் கொள்வதில் அம்பாளை அதிகம் தியானிக்க முடிகிறது. ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற சிக்கலே வாழ்க்கை சிக்கலை தீர்த்து கொள்ள உதவி செய்கிறது. ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன். ப்ருவௌ புக்னே கிஞ்சித் புவன பய பங்க வியசனினி த்வதீயே நேத்ராபியாம் மதுகர ருச்சிபியாம் திருதகுணம் தனுர்மன்யே சவ்யேதரகர கிருஹீதம் ரதிபதேஹே பிரகோஷ்டே முஷ்டௌ ச ஸ்தகயபி நிகூடாந்தரமுமே. ப்ருவாவ், 2 புருவங்கள். தமிழ் புருவம், இங்கிலீஷ் ப்ரோ இரண்டும் சம்ஸ்கிருத ப்ரூவிலிருந்து வந்ததுதான். அதற்கு இரட்டைப்படை ப்ருவாவ். அம்பாளுடைய 2 புருவங்கள் எப்படி உள்ளன? கிஞ்சித் புக்னகா, கொஞ்சம் நெறிந்திருக்கின்றன. கோபத்திலே நெறிப்பதுண்டே, அப்படியா? இல்லை, ரொம்பவும் யோஜனையாக சிந்தனையாக இருந்தால் நெறிகிறதே, அப்படித்தான் அம்பாளின் புருவம் நெறிந்திருக்கிறது. கோபத்திலே நெறிந்தால் புருவம் மேலே ஏறிக்கொண்டு இயற்கையாக அதற்குள்ள வளைவு கூட போய் பிசு பிசு என்ற நேர்கோடு மாதிரி ஆகிவிடும். ஆனால் இப்போது அம்பாளின் புருவமோ இயற்கையாயிருப்பதை விடவும் நல்ல வளைசலாகி வில்லா வளைச்சு என்பார்களே, அப்படி இருக்கிறது. பய நிவர்த்திக்காக அபயபாவம் காட்டிக்கொண்டு அதே சமயம் குழந்தைகள் பயப்படுகிறதுகளே என்று விசனமும் படும்போதுதான் இப்படி வளையும். அம்பாளை பார்க்கிறேன், அவள் புருவம் நெறிந்து காண்கிறது. ரொம்பவும் யோஜனையாக இருக்கிறாள் என்று தோன்றுகிறது. அவளுடைய பொதுவான முகபாவத்தை பார்த்தால் இது உறுதிப்படுகிறது. முகபாவம் அவளை எப்படி தெரிவிக்கிறது? வியசனினியாக தெரிவிக்கிறது. வியசனம், விஷனம் என்றால் வருத்தம், விசாரம் என்றல்லவா அர்த்தம். அம்பாள் எப்படி விசனப்படும் வியசனினியாக இருக்கிறாள்? ஆனந்தலகரி, சிதானந்தலகரி
என்றெல்லாம் அவளை சொல்லிவிட்டு இப்போது வருத்தப்படுகிறாள். அதனால் புருவத்தை நெரித்துக் கொண்டு ஒரே யோஜனையாக இருக்கிறாள் என்றால் என்ன சுவாமி அர்த்தம்? ஆமாம், அவள் உள்ளூர ஆனந்த லகரிதான். ஆனால் அவள் லோகங்களுக்கெல்லாம் மாதாவோ இல்லையோ, உலகத்து ஜனங்களெல்லாம் சம்சார பயத்தில் சிக்கிக் கொண்டு தவிக்கிறதுகளே. அதிலிருந்து மீள இவள் பல வழிகளை காட்டியும் கவனிக்காமல் கஷ்டப்படுகிறதுகளே. எதற்காவது பயப்பட்டபடி இருக்கிறதுகளே. புவனங்களின் இந்த பயத்தை போக்க வேண்டும் என்பதில்தான் அவள் கவலைப்பட்டு கொண்டு வியசனினியாக இருக்கிறாள். வியசனின் என்றால் ஒரு விஷயத்திலேயே முற்றிலும் ஈடுபட்டிருப்பவர் என்பதாக உள்ள பொருளையே உரைக்காரர்கள் கொள்கிறார்கள். ஆயினும் ஸ்ரீசரணர்கள் விஷனிப்பவர் என்று பொதுவாக சொல்லும் பொருளை காட்டுகிறார்கள். பிற்பாடு அம்பிகையின் நயனங்களில் நவரசங்களை காட்டும் 51வது ஸ்லோக விளக்கத்திலும் சோகரசத்திற்கு இதையே மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். புவன பயபங்க வியசனினி, பயபங்க பயத்தை உடைத்து விடுவாள். தனுர்பங்கம் என்றால் தனுசை உடைப்பதுதானே, அப்படி பயத்தை உடைத்து விடுவாள். அவ்வப்போது யோசித்து புது புது மார்க்கங்கள் ஆச்சாரியர்கள் என்று காட்டி ஜனங்களுடைய பயத்தை போக்கிவிடுவாள். அதற்காகவே வளைந்த தனுஷ் மாதிரி புருவத்தை நெரித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். க்ஷண சரிதயோகோ ப்ரூலதிகயோகோ என்று முன்னே ஸ்லோகம் 24 சொன்னபடி இந்த புருவத்தின் க்ஷணகால நெரிப்பாலேயே பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளை பிரபஞ்ச சிருஷ்டியாதிகளில் ஏவிய சர்வசக்தியாகவும் சர்வானந்தமயியுமாக இருக்கப்பட்ட பரதேவதையே மாத்ருபாவத்தில் இருக்கும்போது புல் பூண்டு புழு பூச்சி மனுஷ்யாள் தேவாள் எல்லாம் அவள் குழந்தைகள் தானே. அந்த குழந்தைகள் விஷயத்தில் சாதாரணமாக ஒரு அம்மாக்காரி தன் பசங்களை பற்றி எப்படி கவலைப்படுவாளோ அப்படி. ஐயோ, இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு கஷ்டமும் பயமும் வரக்கூடாதே, கஷ்டப்படுகிறதுகளே பயப்படுகிறதுகளே என்று பரம கருணையினால் வியசனப்பட்டு கொண்டு புருவத்தை நெரித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். புருவ புக்தே கிஞ்சித் புவன பய பங்க வியசனினி. மனஸ்புருவத்திலே தெரியும். அதை நுட்பமாக கவனித்து ஆச்சாரியாள் இதை பண்ணியிருக்கிறார். நம் குழந்தைகளுக்கு பயம் வரப்படாதே, ஆனால் வந்துவிட்டதே என்று யோஜனை பண்ணுகிறாள். விசாரத்திலேதான் புருவத்தை வளைத்துக் கொண்டாள் என்று எக்ஸ்பிளிசிட்டாக வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை. ஒருவேளை யாரெங்கே என் குழந்தைகளுக்கு கெடுதல் பண்ண வருகிறது என்றுதான் புருவத்தை நெரிக்கிறாளோ? இந்த மிரட்டல் பாவம் அதட்டல் வார்த்தை வரும்போதும் புருவம் நெறியும். அல்லது ஒருத்தருக்கு ஒரு கவலையை நாம் போக்கி உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணும் போது கூட இன்னொரு விதமாக புருவ வளைசல் ஏற்படும். புவன பயபங்க வியசனினியாக அவள் ஜனங்களின் பயத்தை நிவர்த்தி செய்து விட்டதிலும் இப்படி கொஞ்சம் புருவம் வளைந்திருக்கலாம். அபயரட்சையை கடமையாக கொண்ட அம்பிகை பயம் வந்த அப்புறம் போக்குவாளா? முன்ஜாகிரதையாக பிரிவென்டிவாகவே வராமல் தடுப்பாளா? முன்ஜாகிரதையாக தடுத்தாலே தாய்க்கு விசேஷம் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் அப்போது புவன பயபங்க என்பது பொருந்தாதே. இல்லை இல்லை, முன்ஜாகிரதையாக பயமே வராமல் தடுத்து விட்டால் விசேஷமில்லை. அப்போது அம்பாளை பற்றி நினைத்து நினைத்து அவளுடைய காருண்ய ரட்சையில் நாம் உருக பிரமேயமே வராதே. பயம் என்று ஒன்று ஏற்பட்டு அப்புறம் அதை இவள் பங்கம் பண்ணும்போது பயம் தெளிந்து அவளை போய் பிடித்துக் கொள்வதில் தானே ஆனந்தம் இருக்கிறது. இப்படி இந்த ஸ்லோகங்களிலே சொல்லிலும் பொருளிலும் அழகு அழகு என்று நான் சொல்வதெல்லாம் அழகே இல்லை. இன்னமும் சொல்லத் தெரியாமல் அதில் என்னென்னவோ இருக்கின்றன. அதிலேதான் வாஸ்தவமான அழகு இருக்கிறது. சொல்ல முடியாததாக எனக்கு தோன்றுகிறதற்கு மேலேயும் அதைவிட அழகாக இருக்கிற சாரம் இன்னும் ரசிகர்களாக பக்தர்களாக இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு தெரியலாம். விஷனத்தில் கோபத்தில் புருவம் நெறிந்தால் அதை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டு நிற்க முடியாது. ஆச்சாரியாளோ இங்கே ஒரே அடியாக ரசித்துக் கொண்டு நிற்கிறார். கண்டவுடன் அந்த இடத்திலேயே தன்னை மறந்து அப்படியே நின்று அந்த புருவத்தையே பார்க்கும்படியாக பண்ணிவிடுகிறதே. அப்படியானால்
இது சாதாரணமான ஏதோ ஒரு சின்ன ரோமவரிசையாக இருக்க முடியாது. இது ஏதோ பெரிய விஷயமாக இருக்க வேண்டும். அதை கண்டுபிடித்து ஆச்சாரியாள் அடுத்த 3 வரிகளில் சொல்கிறார். மொத்தத்தில் 3ஆம் வரி ஆரம்பத்தில் சொல்கிறபடி தனுர்மன்யே, இந்த 2 புருவங்களையும் வில் என்று நினைக்கிறேன். மன்யே என்றால் நினைக்கிறேன். வில் என்பது வளைந்துதான் இருக்கும். புருவம் ஒவ்வொன்றும் வளைந்திருக்கிறது. வில்லுப்புருவம் என்பது எல்லா கவிகளும் சொல்வதுதானே. அதைத்தான் ஆச்சாரியாள் ரிப்பீட் பண்ணுகிறார் என்று நினைத்துவிடக் கூடாது. முன்னேயே சொன்னார் போல ஏற்கனவே கவிகள் கண்டதிலேயே ஆச்சாரியாள் வித்தியாசமாக ஒரு சூக்ஷ்ம திருஷ்டியோடு பார்த்து நூதனமாக ஒன்றை கல்பித்து விடுவார். இங்கேயும் அப்படித்தான். 2 புருவத்தையும் அவர் 2 தனி வில்லாக பார்க்கவில்லை. 2ஐயும் சேர்த்து ஒரே வில்லாக பார்க்கிறார். ஒரே வில் அடியிலிருந்து நுனி வரை ஒரே ஆர்க்காக வளைந்தில்லாமல் ஒவ்வொரு பாதியும் ஒரு தனி ஆர்க்காக வளைந்தாற் போலவும் பண்ணுவது உண்டல்லவா. இப்படிப்பட்ட வளைசல் கொண்ட ஒரே வில்லின் 2 பாதிகளாகவே அம்பாளுடைய 2 புருவங்களையும் ஆச்சாரியாள் நினைக்கிறார். 2 புருவங்களின் வளைவுகளும் ஒரே தனுசின் 2 பகுதிகளாக இருக்கின்றன. அதில் ஏற்பட்டிருக்கிற நெரிப்பு ஒரு வில்லை தேர்ந்த வில்லாளி ஒருவன் நான் பூட்டி விடப்போகிற போது ஏற்படுகிற டென்ஷனின் பிகுவில் அதிலே எப்படி அலை மாதிரி வைப்ரேஷன் பரவுமோ அப்படி இருக்கிறது. ஆக 2 புருவமும் சேர்ந்து ஒரே வில்லு தனுர்மன்யே. ஆனால் சேரவில்லையே. புருவ மத்தியில், அதாவது நாசி ஆரம்பிக்கும் இடத்துக்கு மேலே 2 புருவங்களும் சேராமல் துண்டித்துத்தானே இருக்கிறது. அங்கே புருவமாகிற ரோமம் இல்லை. அந்த இடத்தில் ரோமம் இருந்தால் அது உத்தம ஸ்திரீகளுக்கு சாமுத்திரிகா லட்சணமாகாது. கூடின புருவம் குடியை கெடுக்கும் என்பார்கள். அம்பாளுடைய புருவ மத்தியில் ரோமம் இல்லாததுதான் உத்தம ஸ்திரீ லட்சணம். அவளுக்கு உகந்ததும் பொருத்தமும் அப்படி இருப்பதுதான். ஆனால் கவி கல்பனையில் இது காலை வாரி விடுகிறதே. புருவத்தை வில்லாக ஓமிக்கிற போது அந்த வில்லுக்கு நடுபாகத்தில் கொஞ்சம் தூரம் விட்டு போய் கேப் விழுகிறதே. ஆனாலும் இப்படி துண்டித்து போன வில்லு விழாமல் நிற்கிறது என்றால் அபத்த கல்பனையாகிவிடுமே. இந்த கேப், துண்டிப்பு வில்லுடைய தண்டம் என்ற வளைந்த பகுதியில் இருப்பது மட்டுமில்லை, அந்த தண்டத்தின் 2 கோடிகளையும் சேர்த்து கட்டும் நானும் இருந்தால்தானே வில்லு வில்லாகும். அம்பாளுடைய வண்டு மொழிகளின் ஓட்டமும் பிரகாசமுமே புருவ வில்லுக்கு கருப்பு நாணாகிறது என்றும் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப் போகிறார். அந்த நானும் அம்பாளுடைய நாசா தண்டம் மூக்குத்தண்டு குறுக்கிடும் இடத்தில் துண்டித்துத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அதுவும் அருந்து விழவில்லை என்றால் கல்பனை இரட்டிப்பு அபத்தமாக அல்லவா ஆகும். இப்படி ஒரு இடைஞ்சலை கொண்டு வந்து அதை நிவிருத்தி பண்ணுவதில்தான் ஆச்சாரியாளின் கவித்திறமை இருக்கிறது. இதற்காகவேதான் அவர் இரட்டை வில்லாக சொல்லக்கூடிய புருவங்களை ஒற்றை வில்லாக்கி உபத்திரவத்தை வலிய வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். வில்லுக்கு இடையிலே ஏற்பட்ட ஊனம் மாதிரி கேப் ஏற்பட்டிருப்பது ஊனமே இல்லை என்பதற்கு இப்போது அவர் நூதன கல்பனையாக காரணம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஆச்சாரியார் எப்படி அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியை போற்றி தொடராருங்கிறத ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பார்க்க போற 9வது ஸ்லோகத்துல அவனுடைய பாதார விந்தத்தை அவர் புகழ்ந்து சொல்ற.
எப்படி புகழ்ந்து சொல்றார் அப்படின்னு சொன்ன, அபிராமி பட்டர் சொன்ன மாதிரி, பதத்தே உருகி நின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உன்றன் இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய், இனி யான் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன் அவர் போன வழியும் செல்லேன் அப்படிங்கிறார். அதாவது உன்னுடைய பாதத்துல உருகி உன்னுடைய நீ இருக்கக்கூடிய வாசஸ்தலத்துக்கு தேடி வரும்படியா என் மனசை பண்ணி நீ உன்னை பற்றும்படியா பண்ண, உன்னோட வழியை பின்பற்றும்படியாக உனக்கு அடிமையாக இருக்கும்படியாக என்னை நீ ஆட்கொண்டாய். உன்னோட அருள் கிடைச்சப்பறம், உன்னோட அருள் பார்வை கிடைச்சப்பறம், உன்னுடைய தரிசனம் கிடைச்சப்பறம், உன்னால எனக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் கிடைச்சப்பறம் நான் வேற யார் பின்னாடியா போவேனா? இனி யார் ஒருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன், வேற எந்த ஒரு சமயங்களையும் நான் தாண்டி போக மாட்டேன், நான் அவ போன வழியிலையும் நான் போக மாட்டேன், எனக்கு நீயே தான் கத்திங்கிறார் இல்லையா? மாதிரி எந்தாயும் எனக்குள் தந்தையும் நீன்னு சொன்ன மாதிரி அப்படி சொல்றாரு. அதையே தான் நம்ம அருணகிரிநாதரும் ரொம்ப அழகா ஒரு உபதேசம் பண்றார் மனசுக்கு. எப்படி தெரியுமா? என் மனமே, நீ வீணா கெட்டு போயிட்டு இருக்கிய, உனக்கு நல்ல ஒரு வழி சொல்றேன் கேளு, நீ நல்கதி அடையறதுக்கு எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவு நன்னா கூடு, சந்தோஷமா இரு, இனிமையா பேசு. இன்னொரு சின்ன ஒரு குறுக்கு வழி சொல்றேன் பாரு, அந்த வேலாயுத பெருமான் இருக்கா இல்லையோ, முருகன் இருக்கா இல்லையோ, அவனுடைய திருவடியை உன் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கோ. அப்போ தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த பிறவி துன்பம் இருக்கு இல்லையா, அது அவன் கை வேல் பொடி பொடி ஆக்கிடும். அதனால நீ உன்னுடைய வினைகள் எல்லாம் ஒழிஞ்சு போயிடும், நீ அதெல்லாம் விட்டுரு. எல்லாம் கண்ட கண்ட சமாச்சாரங்கள்ல நீ விசாரப்படாத எல்லாத்தையும் விட்டு அந்த முருகப்பெருமானையே சரணமாக அடைஞ்சிடுங்கிறார். அது எப்படி சொல்றாரு? கெடுவாய் மனநே கதி கேட்கரவாது இடுவாய் வடிவேல் இறைத்தாள் நினைவாய் சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே விடுவாய் விடுவாய் வினையாவையுமே அப்படின்னு சொல்றார். அதையே ரொம்ப சுலபமான வழியாக நம்ம ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த சுப்பிரமணிய பூஜங்கத்துல 9வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப 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 அழகான அவனுடைய பாதத்தை வர்ணிக்கும் போது ரொம்ப சிவப்பு வர்ணமா இருக்கான் அவனுடைய பாதங்கள். ஏன்னா அடியார்கள்லாம் அள்ளி மலரிட்டதுனால அவனுடைய பாதம் சிவந்து போயிடுச்சுனா, அது ஒரு கவி பாடும்போது, ஏன்பா உன் பாதம் ஏன்பா சிவந்து போச்சு, அன்போடு அடியார்கள் அள்ளி மலரிட்டதுவோ, அன்னை உமை பரிவோடு அருள் முத்தம் தந்ததுவோ, குடியேறி வாழ நடும் குன்றுதொரும் எரியதோ, கொடியிடை குரத்தியிடம் குறிப்பாக நடந்ததுவோ, சூரசம்ஹாரம் பண்றதுக்காக நீ அந்த திருச்செந்தூர்ல சண்டை போடுறதுக்கு போனதோ, எதனாலப்பா? இல்ல அடியார்கள்லாம் மலர் தூவி காலில் அந்த வாரம் தாங்காதியோ, எதனாலப்பா அவனுடைய பாதம் சிவந்ததுங்கிறார். அப்பேற்பட்ட சிவந்ததாக இருக்க அந்த பாதம் அடியாருடைய மனதை எல்லாம் அப்படியே அபகரிக்கிறது. ஒரு அழகோன அழகு அப்படி இருக்கான். அந்த அழகுங்கிற அமிர்தத்தினால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பாதம் மாதிரி இருக்காது. அந்த அப்படிப்பட்ட அழகான அந்த பாதங்களை இவருடைய மனசுங்கிற வண்டு சுத்தி சுத்தி வருதான். அது ஏற்கனவே சம்சார சாகரத்துல மூழ்கி இருந்த வண்டு தப்பிச்சுன்னு வரணுன்றதுக்காக இவனுடைய மலர் பாதங்களை மலர் நினைச்சுட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அமிர்த வாசனையும் தேன் நினைச்சுட்டு சுத்தி சுத்தி வரதான். அப்படி சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த காரணத்தினால என் மனசு ரொம்ப சந்தோஷம் அடையாது. இந்த சந்தோஷம் எனக்கு என்னைக்கு இருக்கணும். ஹே சுப்பிரமணியா, நீ ஹம்ச பறவைகள்லாம் சப்தம் போட்டுக்கொண்டு உன்னை சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த சரவண பொய்கையில பிறந்தவன் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட சுப்பிரமணிய மூர்த்தியே எனக்கு நீ சந்தோஷத்தை கொடுப்பாயாக. அவனோட பாத மகிமையை பத்தி சொல்றார். ரணத்தம்சகே மஞ்சுளே அத்யந்த சோணே மனோகாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணே மனஷட்பதோமி பவத் க்லேஷ தப்தः சதா மோததாம் ஸ்கந்ததே பாதபத்மே. ரணத்தம்சகே மஞ்சுளே அத்யந்த சோணே மனோஹாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணே மன ஷட்பதோமே பவ கிளேஷ தப்தः சதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே. இந்த பவ கிளேசம் அப்படிங்கிற அந்த பவ வினைகள்னால வினைப்பயனால கஷ்டப்பட்டு வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மே என்னுடைய மனஹா மனமானது ஷட்பதா
மனம்ங்கிற வண்டானது சதா எப்பொழுதும் தே பாத பத்னி உன்னுடைய பாத பத்மங்கள்ல ஹே ஸ்கந்த மூர்த்தியே சதா மோதத்தாம் எப்போதும் சந்தோஷமாக சுத்தி சுத்தி வரட்டும். தாமனை வளர் போன்ற உன்னுடைய சிவந்த பாதங்களை பவதாபத்தினால வருத்தப்படக்கூடிய என்னுடைய மனம்ங்கிற வண்டானது சுத்தி சுத்தி வரட்டும்ங்கிறார். அந்த பாதம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ? ரணதம்சகே மஞ்சுடே அத்தியந்த சோனே ரொம்ப சிவந்த நிறமா இருக்கு. சிவப்புக்கு உதாரணம் சொல்றார் அபிராமி பட்டர். உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்க்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்தோயம் என்ன அப்படிங்கிறார். இப்படி சிவப்புக்கு அடையாளங்கள் சொல்ற மாதிரி பிள்ளையான முருகப்பெருமானுடைய பாதங்கள் சிவந்து அத்தியந்த சோனே ரொம்ப அதீதமான ஒரு சிவப்பு நிறத்தோட இருக்குது. அப்பேற்பட்ட அந்த எப்படி இருக்குன்னு அது பக்தருடைய மனசெல்லாம் அப்படியே அபகரிக்கிறதான், அது இழுக்கிறதான், ஈர்க்கிறதான். அது எதனால? அந்த அழகுனால இழுக்கிறதான். அந்த அழகான பாதங்கள் அமிர்தத்தினால அப்படியே தோய்ந்து இருக்கான். அந்த அமிர்தத்தை அதனுடைய வாசனைய தேன் நினைச்சுன்னு என்னோட மனசுங்கிற வண்டு சுத்தி சுத்தி சஞ்சாரம் பண்றது. இத்தனை நாள் அது துன்பத்துல கஷ்டப்பட்டு இருந்தது, பவசாகரத்துல மூழ்கி இருந்தது. இப்பதான் உன்னுடைய அருளால, உன் அருள் பார்வையினால, உன் அருட்கரங்களுடைய திருவருளால அது வந்திருக்கு. உன்னுடைய பாதத்தை மலர்ன்னு அப்படின்னு நினைச்சுண்டு உன் பாதத்துடைய வாசனைய புரிஞ்சுண்டு உன்னுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தம்ங்கிற தேனை பருகிறதுக்காக என் மனம்ங்கிற வண்டானது சுத்தி சுத்தி வருது. இது எப்போது நிரந்தரமாக சுத்தி எல்லா விதமான அருளையும் பெற்று சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நீ அருள் பண்ணுவாயா அப்படின்னு கேட்டு முருகப்பெருமான்கிட்ட இந்த ஸ்லோகத்துல 9வது ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அடுத்த நாள் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினான்னு பார்த்தோம். இந்த பிடியரிசி திட்டம் அதோட பெருமை என்ன, அன்னதான சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் மூலமா பார்க்கலாம். நாம பல நிகழ்ச்சிகள் அந்த அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பெல்லாம். டெல்லியில காமாட்சி மந்திர் அப்படின்னு இருக்கு, நமது காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணினது. அந்த காமாட்சி மந்திரில் பொள்ளாச்சி கணேசன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருக்கு. ரொம்ப நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர். பெரியவா உபதேசம் பண்ண பல காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கார் தலைநகர் டெல்லியில. அதுல அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமா பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த பிடியரிசி திட்டம். அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை அவர் ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோட பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணார், டெல்லியில இருக்கிறதுனால அங்க எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ணணும். ஏதோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரா இவாளுக்கு மட்டும்தான் பெரியவா அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொல்லல, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், அந்த வடதேசத்துக்காராளுக்கு எல்லாமும் இந்த திட்டம் பிடிபடுறாப்புல அவளுக்கும் இத எளிமையா சொல்றாப்புல இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் என்ன பண்ணினார், பெரியவா சொன்னா தினம் நாம சாப்பிட்ற இருக்கிற அரிசியிலேருந்து ஒரு படி எடுத்து ஒரு பானையில போட்டு 2 பைசா போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் என்ன பண்ணினார், நார்த் இந்தியன்ஸா இருந்தா அவளுக்கு மெயின் ஃபுட்டு சப்பாத்தி பூரி அப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிறா கோதுமை தான். அந்த கோதுமை தானியத்துல அந்த மாவுல என்ன பண்ணா, பெரியவா ஒரு படி அரிசி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அரிசி சாதம் சாப்பிட்றோம், அதனால அதுல ஒரு படி எடுத்து அரிசி போடுறோம்னு சொன்னா, அவ கோதுமையை சப்பாத்திக்கு எடுக்கிறா, அதுலேருந்து ஒரு படி மாவை எடுத்து இன்னொரு பானையில போடுறது. போட்டா இப்படி அதை சேர்த்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அவளுக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த திட்டத்தை அப்படியும் அவர் வச்சுட்டு அப்படி வச்சு நாங்க பல இடங்களுக்கு போய் காலனி எல்லாம் போய் இந்த திட்டத்தை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றிகரமா செயல்படுத்தின்னு வந்தார். இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு அதிசயம் நடந்தது. ஒரு பெரிய அடுக்குமாடி கட்டடம், மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், பிளாட்ஸ். அதுல பல பேர் இருக்கா, சவுத் இந்தியன்ஸ், நார்த் இந்தியன்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு பானையை கொடுத்து இது மாதிரி சொல்லி வச்சிருந்தார். எல்லாரும் அவ எடுத்து போடுவா, மாசம் போய் இதை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற வழக்கம். ஒரு பெரிய நல்ல ஷகரான ஏரியாவில் இருக்கு இந்த அடுக்குமாடி கட்டடம்.
அந்த ரோட்ல அந்த கட்டடம் இருக்கிற வீதியில பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு செருப்பு தைக்கிறவா, பிளாட்ஃபார்ம் கடையெல்லாம் இருக்குமே, அதுல செருப்பு தைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறவா, வியாபாரம் பண்ணிட்டு ஏதோ அதுல ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பம். அந்த செருப்பு தைக்கிறவர், அவரோட சம்சாரம், அவருக்கு 2 குழந்தைகள், அந்த அப்படியே அந்த இடத்துலயே தான் கொடுத்தனும், அங்கேயே தான் எல்லாம் தொழில் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, காலட்சேபம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு இவர் இந்த பிளாட்டுக்கு இந்த பிடியரிசி எல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு போறதே என்னாச்சு, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு டெட் பாடி அதை போட்டு இந்த அம்மா இந்த குழந்தைகள்லாம் அழுதுன்னு இருக்கு. இதை பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது, வருத்தமா இருந்தது. இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் பிடியரிசி திட்டத்தை மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தல, முன்னமே சொன்னேன், பெரியவா சொன்ன எல்லா கைங்கரியங்களும் பண்ணின உபதேசங்களையும் எல்லாத்துலயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் ஈடுபட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. அதே மாதிரி பெரியவா அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காளே, அதுவும் ரொம்ப அருமையான திட்டமாச்சே. அநாத பிரேதம் அப்படிங்க அநாதைங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கணும். ஏன்னா எப்போ பார்வதி பரமேஸ்வரோட குழந்தைகள் நாம அத்தனை பேரும் அப்படின்ட்டுமோ, இந்த வசுதெய்வ குடும்பம்னு இந்த உலகம் நாம எத்தனை பேரும் ஒரே குடும்பம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டுமோ, இதுல எப்படி அநாதைகள் இருக்க முடியும்? எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பந்துக்கள் தானே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தானே. அதனால அநாதைகளே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை சொன்னா. அந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரத்தையும் இவர் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் பொள்ளாச்சி கணேசன். அதனால ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல யாரோ ஒரு ஏழைகள் இந்த மறிச்ச அந்த சரீரத்தை போட்டு ஏதோ வருத்தப்பட்டு அழுதுன்னு இருக்காளே அப்படின்ட்டு எப்படி அந்த சவத்தை அடக்கம் பண்ணணும், அதுக்கு ஏதான அவளுக்கு காசு பணம் எல்லாம் செலவழியும், அது அவளால முடியாதுங்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது. நம்ம வேணா போய் இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்கார ஸ்கீம்ல அவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க போய் விசாரிச்சார். என்னம்மா என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, இவர் என்னோட கணவர், நாங்க இங்கேயே தான் செருப்பு எல்லாம் தைச்சு கொடுத்துன்னு பொழப்பு நடத்தின்னு இருக்கோம். இவர் திடீர்னு காலமாயிட்டார். எங்களுக்கு இனிமே என்ன கதின்னு தெரியல, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. முதல்ல இந்த சரீரத்தை எப்படி அடக்கம் பண்றது, இதுக்கே எங்களால எடுத்துன்னு போய் ஸ்மசானத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் அடக்கம் பண்றது கூட எங்கள்கிட்ட காசு பணம் இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அழுதுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இவர் உடனே சொன்னார், கவலைப்படாத, நான் இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரேத சம்ஸ்காரத்துக்கு அடக்கம் பண்றதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதை கிரிமேஷன் கிரவுண்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் என்ன அவ சம்பிரதாயப்படி என்னெல்லாம் பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தார். அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவருக்கு நன்றி சொன்னா. நிர்கதியா போயிட்டோம்னு நினைச்சேன், அனாதையா போயிட்டோம்னு நினைச்சோம். ஏன்னா எங்க குடும்ப தலைவர் அவர் தான் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தினம் ஏதோ எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாது, அவர் ஏதோ செருப்பு தைச்சு அதில் வியாபாரம் பண்ணி என்னமோ பண்ணிட்டு அதில் தான் நாங்கள் ஜீவனம் நடத்திட்டு இருக்கோம். அப்படி தலையா இருந்த குடும்பத்துக்கு பொறுப்பா இருந்த இந்த தலைவர் போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க அனாதையா போயிட்டோம், நிர்கதியா போயிட்டோம், என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத தவிச்சுட்டு இருக்கிறதே நீ தெய்வம் மாதிரி வந்து முதல்ல அவருக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு. இந்த உதவியை நாங்க என்னைக்கும் மறக்க மாட்டோம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் பல்க ரொம்ப மனசு உருகி விட்ட நின்று சொன்னா. அவ சொல்றத கேட்டோன்னு இந்த கணேசனுக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷம் இருந்தாலும் பெரியவாளை நினைச்சுட்டு இவர் உருகினர். பெரியவா சொல்ற திட்டம் எல்லாம் பெரியவா சொன்னதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தியா, எப்படி அந்த அம்மா உருகிறா நாம பண்ணின இந்த உதவிக்கு. வள்ளுவரே சொல்றாரு, நாம பண்ற காரியம் சின்ன உதவியா இருக்கலாம், ஒரு சமயத்துல போய் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். காலத்தால் செய்த உதவி அது சின்னதா இருந்தாலும் அது என்னென்ன உலகத்தை விட பெருசு அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அந்த டைம்லி ஹெல்ப் அப்படிங்கிறோம். அது மாதிரி இவர் பண்ணின அந்த டைம்லி ஹெல்ப், அதுக்கு அந்த அம்மா எப்படி நன்றி சொல்றா பத்தியா அப்படின்லாம் சொல்லி இவர் சொன்னார். இது நானாவே பண்ணலமா, எங்க குருநாதர் இருக்கார், நம்ம எல்லாருக்குமே அவர் தான் குரு, ஜெகத்குரு, அவர் சொன்னதுபடி தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்ல. அப்புறம் இவருக்கு என்ன பண்ணார், அவள்கிட்ட ஒரு அந்யோன்யம் வந்துடுத்து. குடும்ப தலைவர் அவர் போயிட்டார், இப்போ இனிமே ஒரு ஸ்திரீ 2 குழந்தைகளை வச்சுருக்கா, இவ சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோங்கிற கவலை வந்தது. உடனே இவர்கிட்ட, அம்மா நீ இனிமேல் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல, அதுக்கு ஈஸ்வரன் தான் பகவான் தான் வழிவிடணும் அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், கவலைப்படாத, இந்த பக்கத்தில் ஃப்ளாட் இருக்கு, நான் அங்கே போய் சொல்கிறேன். அது மாதிரி இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை பற்றி சொல்லி அவள்லாம் ஆட்டாலாம் கொடுப்பா, அரிசியெல்லாம் கொடுப்பா, மாதம் உனக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன். 2 குழந்தைகள் உனக்கு வயத்துக்கு போடுறாப்புல கொடுக்க சொல்கிறேன், அதை வாங்கிக்கோ, அதில் நீ சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ வச்சுன்னு ஜீவனம் பண்ணு. உனக்கு ஏதாவது மேற்கொண்டு செலவுக்கு வேணும்னா அங்கேயே யார்ட்டையானு சொல்கிறேன், யார் வீட்லையானு வேலைக்கு பாத்திரம் எத்தனை தேய்க்கிறதுக்கு ஆள் வேணும்னா அவள்கிட்ட சொல்கிறேன், நீ அவளுக்கு போய் ஏதானு சொல்லி கைங்கரியம் பண்ணினீன்னா அவள் ஏதானு பணம் கொடுப்பா, அதில் மற்ற செலவுக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். அந்த அம்மா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா.
இந்த கணேசனை தெய்வமாவே கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டா. பெரியவா என்ன சொன்னா, ஏழைகள் பசியாரணுங்கிறதுக்காக தானே சொல்லியிருக்கா. எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுமே நமக்கு ஈஸ்வரன் தானே. பரம அத்வைதிகளுக்கு அத்வைத சித்தாந்தப்படி தேகோ தேவாலயா அப்படின்னு நம்ம இந்த சரீரமே ஆலயம் தான். அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவே சாட்சாத் பகவத் ஸ்வரூபம் தானே. அதனால நாம சமைச்சு பண்றதுதான் அப்படிங்கிற பாவத்துல என்ன பண்ணார், இவாளுக்கு அது உதவியா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அந்த அம்மாவும் ஏதோ அக்கம் பக்கம் அவள்கிட்ட இருக்கிற இந்த வீட்டுலாம் போய் தானே வேலையில செஞ்சு அதுல வர சம்பளத்துல இந்த குழந்தைகளை படிக்க வச்சா. இவர் கணேசன் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார், இந்த குழந்தைகளையும் கொஞ்சம் படிக்க அடிக்க வை அப்படின்னு. ஏதோ ஸ்கூல்ல சேர்த்து ஏதோ படிக்க அடிக்க வச்சிருந்தா. இப்படியே அவ ஜீவனம் ஓடின்னு இருக்கு. பல நாட்கள் ஓடித்து, பல வருஷங்கள் ஓடித்து. இது தொடர்ந்து நடந்தது. அந்த அம்மாவோட குழந்தைக்கு, பொன் குழந்தைக்கு கல்யாணமும் ஆகி, இவாள்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ண கல்யாணமும் ஆகி, அதுக்கப்புறம் அந்த புள்ள குழந்தை இருந்தது இல்லையா, அந்த பையன் ஒரு படிப்பு ஓரளவுக்கு படிப்பை முடிச்சு ஒரு இடத்துல உத்தியோகத்துக்கு போனான். உத்தியோகம் போய் முதல் மாசம் சம்பளம் வாங்கிட்டான். இந்த சம்பளம் வாங்கினோன்னு அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, பிள்ளையோட அம்மா இந்த கணேசனை தேடின்னு வந்தா. பொள்ளாச்சி கணேசனை தேடின்னு வந்து இவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லி இந்த சம்பளத்தை அவர் கையில கொடுத்து வாங்கிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படி இல்லாம சொன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, இன்னைக்கு நடந்தாப்புல இருக்கு, இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால 8 வருஷத்துக்கு முன்னால என்னோட கணவர் திடீர்னு காலம் ஆயிருக்கிறதே, நாங்க அந்த பணத்தையும் போட்டு அனாதைகளா கிடக்கிறதே, நீ தான் தெய்வம் மாதிரி வந்து அவரோட அந்த பிரேதத்தை சம்ஸ்காரத்துக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஏதோ பக்கத்துல இருக்கவாள்லாம் தினம் எங்களுக்கு ஆகாரத்துக்கு கொடுக்க முடியுமா ஏற்பாடு பண்ணி, அப்புறம் அவள்கிட்ட நாங்க கைங்கறி பண்ணி அதுல வர பணத்துல இந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு கட்டி இந்த குழந்தையெல்லாம் படிச்சுட்டு பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுத்து. இப்ப இந்த பையன் அவன் காலில் நின்றுண்டு சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டான். யாரு நமக்கு உதவி பண்ணுவான்னு தெரியாத இருந்த சமயத்துல அந்த நிலைமை மாதிரி இன்னைக்கு குழந்தை தங்கையாலே சம்பாதிச்சு இந்த குடும்பத்தை காப்பாத்துற அளவுக்கு வந்துடுத்தோம். இப்படி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்த குடும்பத்தை தூக்கி ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வராப்புல பண்ணியிருக்க. இதுதான் பெரிய கைங்கரியம். அதனால நீ தான் எங்களுக்கு கடவுள், தெய்வம் மனுஷ ரூபேணன்னு சொல்றா. ஆனா அது சத்தியமா இருக்கு பல பேருக்கு வாழ்க்கையில. நீ கடவுள் தான், இப்படி தெய்வமா தெய்வமே இப்படி மனுஷ ரூபத்துல உன் ரூபத்துல வந்து பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட தான் முதல்ல ஆசீர்வாதிக்கணும், உங்க கையால தான் இந்த சம்பளத்தை கொடுத்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து சொன்னா, கணேசன் பாகா அப்படியே மெழுகா ஒழுகிட்டு. என்ன ஒரு நன்றி பத்தியா, பரம ஏழைகளா இருந்தா கூட அவ எப்படிலாம் அந்த கிருதஜ்ஞையை பாராட்டுறான் அப்படின்னு உரியினர். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து திருப்பி திருப்பி எங்கன்னு பெரியவாள்கிட்ட தான் பிரியம் வளர்ந்தது, பெரியவாள்கிட்ட தான் பக்தி வளர்ந்தது. இப்படி பெரியவா சொன்ன திட்டங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யறது பத்தியா அப்படின்னு, இதோட பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கு பத்தியா அப்படின்னு அவர் சொன்ன. இது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு தான்ப்பா இந்த புகழ் அத்தனையும். அவ பண்ணினத்தை தான் நாங்க, அவ சொன்னத்தை தான் நாங்க செய்யறோம் அப்படி இல்லாம சொல்ல அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ண. அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னா, நீ தப்பா நினைச்சுக்கலாம் இன்னொன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா. கணேசன் சொன்ன, என்ன சொல்லு அப்படின்னு. இத்தனை நாள் அவள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி எனக்கு தனம் ஆட்டா எல்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்க ஆகாரத்துக்கு, இன்னுமே அதை கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்ல, அடுத்த மாசத்துலேருந்து அவ கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு கணேசனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்தது. ஏதோ ஒரு மனசுல ஒரு கருகருன்னு வந்தது. ஏன் கொடுக்க வேண்டாங்கிற, இத்தனை நாள் அதுல தானே ஜீவனம் பண்ணியிருக்கா, அவ கொடுத்து தானே சாப்பிட்டுருக்கா. இப்ப புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், தன் சுயக்காலில் நிக்கிறோம் அப்படின்னு அடுத்த வாழ்கிட்ட யாச்சகம் வாங்குறது இதான கௌரவ குறைச்சலா இருக்கா? அத மாதிரி நினைக்கிற ஆத்மாக்களா இவாளை பார்த்தா தெரியலையே, இவாள் ஏன் இப்படி அப்படின்னு மனசுல இதெல்லாம் ஒரு க்ஷணகாலத்துல தான் ஒரு தயக்கம், ஏன் இப்படி வேண்டான்னு சொல்றா அப்படின்னு. அதுக்கு உடனே அந்த அம்மா சொன்னா, நீ மனசுல வேற ஒன்றும் தப்பா நினைச்சுக்காத, இத்தனை நாள் அவள்லாம் கொடுத்துதான் உடம்ப வளர்த்துருக்கோம், சாப்பிட்டுருக்கோம். இனிமே நம்ம புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே நாம சொந்த காலில் நிற்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே அடுத்த வாழ்க்கை யாச்சகம் வாங்கப்படாதுன்னு நான் கௌரவ பிரச்சனையா இதை நினைச்சுன்னு சொல்றேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். நான் வேண்டான்னு சொல்றேன்னா, இப்போ ஏதோ இந்த குழந்தை சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், எங்க வயத்தை கழுவிக்கிறதுக்கு அறவயிறானும் காவயிறானும் கழுவிக்கிறதுக்கு இப்போ எங்க கையிலேயே ஏதோ அவன் சம்பாதிக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டான். அதனால நான் இனிமே 8 வருஷத்துக்கு முன்னால 9 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு வழியும் இல்லாத, ஆகாரத்துக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத நிர்கதியா நின்னாப்புல இன்னைக்கு யாரோ பல பேர் நிக்கலாம் இல்லையோ, அவளுக்கெல்லாம் அது போய் சேரட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் இனிமே எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம், என்ன இனிமே ஆகாரத்துக்கு இல்லாத ஏழையா இருக்கிறவாளுக்கு இது கூட இல்லாதவாளுக்கு கொடுக்கலாங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா.
கணேசன் ரொம்ப அப்படியே உருகி ஒரு ஏழையா இருந்தா கூட அவளோட மனோபாவத்தை பாருங்க, அந்த குணத்தை பாருங்க. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் எத்தனை வந்தாலும் எந்த பக்கத்துலேருந்து எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் வரட்டும்னு தான் தோணுவோம். ஆனா ஒரு ஏழைக்கு என்ன பண்றான்னு, தனக்கு அளவுக்கு மேலே வர வேண்டாம் அப்படின்னு ஆசைப்படலை. அது வந்தா ஏதோ ஒரு பயமா இருக்கு அவளுக்கு. இதுக்கு மேல என்னன்னு, நமக்கு தேவை நமக்கு கிடைச்சாப்புல இன்னும் பல பேருக்கு தேவை இருக்கலாம். எல்லாத்தையும் நாமளே வாங்கிவிட்டு அடுத்தவா தேவையில்லையும் யாரும் பூர்த்தி பண்ணிப்பா. அதனால அடுத்தவாளுக்கு இந்த பலன் போய் சேரணும்னு இந்த அம்மா நினைக்கிறாளே அப்படின்னு உருகினர். எப்படி அவளுக்கு இந்த தர்ம சிந்தனை வந்ததுன்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவா சொன்ன அந்த பிடியரிசி திட்டத்துலன்னா சாப்பிட்டுனா இத்தனை நாளைக்கு இந்த உடம்பு வளர்ந்துருக்கு. அப்படி வளர்றதே இந்த பிடியரிசி திட்டம், இந்த பெரியவா சொன்ன அந்த திட்டப்படி, அந்த பிரசாதப்படி, குரு பிரசாதப்படி வளர்ந்த அந்த ஜீவன் ஏதோ வெறும் சரீரம் மட்டுமா வளரும், அவளுக்கு ஞானமும் வளர்ந்திருக்கு, அறிவும் வளர்ந்திருக்கு, பக்குவமும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இதுதான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட பலன். அதோட பெருமைக்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியே போரும் அப்படின்னு தோன்றது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. இந்த சகஸ்திர போஜனம் பண்றது அப்படின்னா 1000 பேருக்கு வேதம் படிச்சவாளுக்கு சாப்பாடு போடணும். 1000 பேரையும் ஒரே நாளைக்கு உட்காந்து வச்சு போடுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். முதல்ல அத்தனை பேர் கிடைக்கவும் மாட்டா, கிடைச்சாலும் நமக்கு உட்காந்து வச்சு போட்டு எடுத்து எல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவா, தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கா போட்டு அது எத்தனை நாள், இப்ப தினம் 10 பேருக்கா அப்படின்னா 100 நாளைக்கு போடுறது, தினம் 100 பேர் வந்தாள்னா 10 நாளைக்கு போறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வருவா. அதை மடத்திலேயே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு இப்படி நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா, இந்த மேனேஜர் என்ன பண்ண, நாளைக்கு யாரெல்லாம் இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல போய் சாப்பிடணுமோ அவளெல்லாம் முத நாளே இவர் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவார். என்ன அன்னைக்கு காலத்தால போய் சொல்ல முடியாது, முத நாளே நாளைக்கு இங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல சாப்பிடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய கண்டிஷன்லாம் இருக்கு. ஆச்சார அனுஷ்டானம் இருக்கணும், நியமம் இருக்கணும், அவளுக்கு அத்தியனம் பண்ணி இருக்கணும். அதுக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு வந்தா திருப்பி வராத இருக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்றதுங்கிறது சம்பிரதாயம். அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துன்னு தான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வந்தா. இந்த மேனேஜர் அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் சொல்லிட்டு வர்றார். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு மேனேஜர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், நாளைக்கு யாரெல்லாம் சொல்றதுன்னு புரியல, ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மனுஷால தேடுறதுக்குள்ள சிரமமா இருக்கு, நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு யாரை சொல்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, ஏன் புரியாத என்ன, ஏன் நம்ம மடத்துல தான் பசங்கள்லாம் இருக்கு, எல்லாரும் மனுஷாலாம் இருக்கா, கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம், அவளெல்லாம் ஏதானு 10 பேர் அவளை சொல்லேன், அவளும் தான் சாப்பிட்டுமே, அவளுக்கு சாம்பு போட்டாலும் புண்ணியம் தானே உண்டு, அவளோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதனால அவள்ல யாரையானு சொல்லேன் அப்படின்னு. உடனே மடத்து மேனேஜர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, ஆமா நமக்கு இது தோணலையே அப்படின்ட்டு, சரி இங்க இருக்கிறவாள்லையும் 10 பேரை சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 10 பேரை போய் சொல்லி வச்சிருந்தார். அதுல ராமேஸ்வர விஷு அப்படின்னு ஒரு பக்தர் கைங்கரியம் பண்றவர் பெரியவாள்கிட்ட, அவரையும் சொல்லியிருந்தார். இவாயல் ஒரு 10 பேரை சொல்லியிருக்காள்லையே, எல்லாரும் சந்தோஷம். இப்படி நம்ம மடத்துல வெறும் கைங்கரியத்துக்கு தான் நினைச்சணும், இப்படி நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையும் நம்மளையும் ஒரு கௌரவமாக கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்றாளே, தட்சணை கொடுத்து எல்வாஷ்டி கொடுத்து எல்லாம் பண்றாளே அப்படின்னு அவளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம். எல்லாரும் ரெடியா இருக்கா. மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை ஆகி இந்த அபிஷேக தீர்த்தம் எல்லாருக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. கொடுத்தோன்னா முதல்ல இந்த சஸ்திர போஜனக்காரெல்லாம் போய் ஆகாரம் பண்றது, அதே மாதிரி மடத்துல தனியா நியம பிராமணன் அவா சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் பண்ணினப்படி தான் பப்ளிக் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு நியமம். இந்த சமாராதனா அப்படி இருக்கிறதே, இந்த யாரெல்லாம் மடத்துல கைங்கரியம் என்ற 10 பேரை சொல்லியிருக்காளோ அவளை முதல்ல வர சொன்னா. அதுல எல்லாரும் ஒத்தரா வர, தீர்த்தத்தை விட்டா பெரியவா அவளை போக சொல்லிட்டா. இந்த விஷு வர வந்து இப்படி கையை நீட்டினோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, தீர்த்தத்தை கையில விட்டுட்டு நீ சாப்பிடப்படாத அப்படின்னா. இவர் பார்த்தார், ஏன் நம்மள சாப்பிடப்படாத, 10 பேர்ல 9 பேர் போக சொல்றா, 10 பேரை சொல்லியிருக்கு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணுவாள், இல்ல 9 பேர் போறா, அதுல நானும் ஒன்னும். முத நாளே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லியிருப்பார் மேனேஜர், யாரெல்லாம் அனுப்ப போறேன்னு கேட்டிருப்பா, பெரியவா பெயரையும் சொல்லியிருப்பார். அப்படி சொல்லி இருந்தா நான் போக வேண்டான்னு தான் பெரியவா முத நாளே சொல்றதே, அப்படியே விஷுவை சாப்பிட சொல்லாத, அவன் இங்க காரியம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத பெரியவா அப்ப சரின்னு சொல்லிவிட்டு, இப்ப சாப்பிட போற சமயத்துல கையில தீர்த்த தொட்டு நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விடாது அப்படின்னு சொன்னா என்ன எதுன்னு ஒரு காரணம் புரியல. காரணம் புரியாதோட இல்ல, எல்லாரும் வரைக்கும் பெரியவா நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விட அப்படின்னு சொன்னது ஒரு மாதிரி ரோசமாவும் இருந்தது, சங்கோஜமா இருந்தது, அழுக வந்துடுத்து. அந்தண்டு போயிட்டார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா கூப்பிட்டா, நான் உன்னை சாப்பிட போதேன்னு தான் சொன்னேன், நீ சாப்பாட்டு கட்டுக்கு போய் எல்லாருக்கும் பரமாறிய மாதிரி தீர்த்தம் கொடுத்து எல்லாம் பரமாறி கைங்கரியம் பண்ணு,
அப்படின்னு விட்டா. அவர் போயிட்டார். விஷு அங்க சமயக்கட்டுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ண போயிட்டார். அவருக்கு மனசு ஒரே போராட்டமா இருக்கு. நம்மளை சாப்பிடாதன்னு சொன்னதோட இல்ல, எல்லாருக்கும் சாதம் போட்டு கைங்கரியம் பண்ணுன்னு வேற சொல்லிட்டாளே பெரியவா அப்படின்னு. பெரியவா சொன்ன ஆணையை மீற முடியாது. அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். அதெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் உட்காந்து சாப்பிடலாம் இல்லையோ, என்னமோ மனசு ரொம்ப தாபமா இருந்தது. ஏன் பெரியவா நம்மள சாப்பிட போகக்கூடாதுன்னு சொன்னா? நமக்கு யோகிதை இல்லையா? நாமவே அந்த சாஸ்திர போஜனத்துல கலந்துக்கப்படாதா? அதுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இல்லையா? ஏன் இப்படி பெரியவா நம்மள வேண்டான்னு சொல்லிட்டா அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தப்பட்டு சாப்பாடு. அதுக்கப்புறம் இவர் போய் சாப்பிடல, மனசு வருத்தப்பட்டு ஒரு ஓரமா உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கு. பெரியவா முள்ள அந்த பக்கமா வந்தா. வந்தோடனே ரொம்ப அழுதுட்டியோ அப்படின்னு. இது கேட்டோன்னே இன்னும் நமக்கு துக்கம் ஜாஸ்தி வருமே, அழ ஆரம்பிச்சு. பெரியவா உடனே அவர்கிட்ட சொல்றா, உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு உட்காந்துச்சு. அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா. நான் உன்னை ஏன் சாப்பிட போக வேண்டாம்னு சொன்னேன் தெரியுமோ அப்படின்னு. தெரியாது. நீ எல்லாம் வருஷக்கணக்கா எங்கள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்படி நீ எனக்கு பகல் பார்க்காத, பசிதாகம் பார்க்காத, சரீர சிரமம் பார்க்காத இத்தனை கைங்கரியம் பண்றீள். இப்படி எனக்கு கைங்கரியம் பண்ண நீங்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு. இது கேட்டோன்னு அந்த பக்தருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன பெரியவா கைங்கரியம் பண்றவா மட்டும்தான் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாளா என்ன? உலகத்துல உள்ள அண்டச்சராச்சர உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகள் நன்னா இருக்கணும்னு தானே அவ நினைச்சுட்டு இருக்கா. எப்பொழுதும் அவளுக்கு அனவரதமும் இதே சிந்தனையா தானே இருக்கு. அவ பண்ற ஒவ்வொரு காரியமும் ராப்பகலா பசிதாகம் பார்க்காத அத்தனை பண்ற காரியங்களும் அத்தனை ஜீவராசிகளும் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே பண்றா. அப்படி தியாகமே உருவான பெரியவா கைங்கரியம் பண்ற நீங்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமான்னு கேட்டா, அது மனசு இன்னும் தாபமா இருந்தது. பெரியவா இப்படி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாளேன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதா எனக்கு, இப்படி நீங்க கைங்கரியம் பண்ற நீங்க க்ஷேமா இருக்கணுங்கிறதான் என்னோட ஆசை. உன்னை ஏன் சாப்பிட போக வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா, இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல உட்காந்து சாப்பிடணும்னா சாஸ்திரங்கள்ல சில நேதி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், வேத அத்தியானம் பண்ணிக்கணும், அந்த பண்ணிக்கணும், இத்த பண்ணிக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. நீ நல்லவன் தான் இருந்தா கூட வேற ஒன்றும் அதுல சொன்ன பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் மினிமமா ஒரு திருக்கால சந்தியாவந்தனம் இதெல்லாமானு இருக்கிறத போய் அங்க சாப்பிட்டாக்க சாதம் போட்டவனுக்கும் பலன். அதாவது சத்பாத்திரத்துக்கு தானே கொடுக்கணும், தானம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரமே சொல்றது. அவ ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு அவ அன்னதானம் பண்ணணும், சாஸ்திர போஜனம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவளுக்கும் பலன் வந்து சேரணும். அதுல நாம கலந்துக்கிற நமக்கும் அதனால பாவம் வராத இருக்கணும், பலன் வரணும். இது ரெண்டு பேருக்கும் சாதகமா இருக்கணுங்கிறதான சாஸ்திரம் நமக்கு விதிச்சிருக்கு. அதனால பார்த்தேன், நீ எல்லாம் இருக்கிறவன் தான், ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தான் இருக்கிறவன். ஆனா ஒரு நாள் கூட விடாத சந்தியாவந்தனம், ஒரு வேளை கூட விடாத தப்பாத பண்ணிட்டுமா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா நீ பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் ஏதோ காரியம் சொல்றேன், நீ வெளியில போக வேண்டியிருக்கு, வாசல்ல போக வேண்டியிருக்கு, அப்படி போக வேண்டியிருக்கு, இப்படி போகண்டிருக்கு. அப்ப ஏதானும் காலாகாலத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடிஞ்சுதா, தப்பி இருக்கலாம், தப்பாத இருக்கலாம், இது மாதிரிலாம் ஏதோ நடந்திருக்கலாம். அதைத்தான் பார்த்தேன். அதனால நம்மள அறியாத நம்ம ஏதானும் ஸ்லிப் ஆயிருந்தா கூட, தப்பு நடந்திருந்தா கூட, அதனால நமக்கும் ஒரு தோஷம் வந்து பண்றவாளுக்கும் ஒரு தோஷம் வராத இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்க வேண்டாம், நீ போய் சாப்பிட வேண்டாம்னு ஒன்னு சொன்னேன். அதுக்கு மேல ஏன் பரமாறுன்னு சொன்னேன் தெரியுமோ? நீ கோவில்ல தேர் இழுப்பா, ரதோத்சவம்னு பார்த்திருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ரதோத்சவத்துல யாரோ ஒருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு தேரை பண்ணி, இன்னொருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு உற்சவம் பண்ணி தேரை இழுத்துன்னு வருவா. ஆனா இந்த கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சவாளே தேரை இழுத்துன்னு வந்து நிலையிலேருந்து ஊர்ல பிரதட்சணம் பண்ணி கொண்டு வைக்க முடியாது. அதுக்கு பார்த்தேன்னா இந்த தேரை இழுக்கிறதுக்குன்னு ஊர்ல உள்ள அத்தனை ஜனங்களும் வருவா. வந்து முடிஞ்சுவா, முடியாதவா, இருக்கிறவா, இருக்கவா அத்தனை பேரும் வந்து வடம் பிடிச்சி இழுத்தா என்ன ஆயிடுன்னு, இத்தனை பேரும் தேரை இழுத்துன்னு வந்தாலே, இந்த வடத்தை பிடிச்சி சித்த நேரம் இழுத்துன்னு வந்தாலே அந்த தேரை செலவழிச்சு பண்ணினது, அந்த ரதோத்சவத்துக்கு செலவழிச்சது, அவளுக்கெல்லாம் என்ன புண்ணியமோ அதே புண்ணியம், அதே பங்கு பலன் இந்த வடத்தை பிடிச்சி இழுத்தவாளுக்கும் கிடைச்சிடும். அது மாதிரி யாரோ ஒரு புண்ணியம் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு சஸ்திர போஜனம் பண்றார். இனிமே நீனும் நானும் ஆயிரக்கணக்கில் அந்த மாதிரி செலவழிச்சு பண்றதுக்கு முடியாது. அப்படி நடக்கிற ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நடக்கிற இடத்துல நீனும் போய் ஒரு தீர்த்தத்தை கொடுத்து ஒரு பரமாரி அப்படி ஒத்தாசை பண்ணி அதுல ஈடுபட்டீன்னா, அப்படி ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சா எப்படி நமக்கும் புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி இந்த சஹஸ்ர போஜன பலன் உனக்கும் வரட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் உன்னை கைங்கரியம் பண்ணோம்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா அந்த விளக்கத்தை கொடுத்தோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னு அந்த விஸ்வநாதன் அப்படியே கதறினர் உயினர். பெரியவா சரணத்துல விழுந்து, இப்படி ஒரு கருணை, இப்படி ஒரு கருணை, தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம் அப்படிங்கிறது பெரியவா தான்.
இந்த அன்னதானம் நடக்கிற இடத்துல நாம போய் இப்படி சரீர பிரயாசப்பட்டு ஒரு கைகாலாசைக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒத்தாசை பண்ணினாலும் சரி, ஒரு பெரிய ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சி இழுத்தா நமக்கு எப்படி புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி வருது அப்படின்லாம் இந்த அன்னதான சிறப்பை சொல்லித்தான். அதுக்காக தான் பிடியரிசி திட்டம், இந்த அன்னதானம், அதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி பெரியவா சொல்லியிருக்கா. இதை நாம மனசுல வாங்கிட்டு நாமளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால நமது சனாதன மதத்துல எல்லாத்துக்கும் திருப்பி திருப்பி விருந்துன்னு அன்னதானத்தை முக்கியமா சொல்லியிருக்கிறதே இதனால்தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பலனை நாமும் அடைவோம்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச கைங்கரியத்தை பண்ணுவோம். இது பெரியவாளோட இந்த அருள் எப்படி எல்லாம் இன்னும் பிரவாகமா பொழிஞ்சுட்டு இருக்குங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய். இச்சை காணாறு எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். ஆரோ எம் பிச்சை தேவா, ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா, என்னான் நான் செய்யேன் பேசாயே பேசாயே. பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில், பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் திருநீரே பூசப்பட்டேன், திருநீரே பூசப்பட்டேன். பூதலரால் உன் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன். இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே.
அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையா குண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும் பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேல் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே
வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்தடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உன் தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்து மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்து மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையே திணியார் மூங்கில் அணையே வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே
யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய்
சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.